سینٹ الیکشن میں یوسف گیلانی کی کامیابی کے خلاف درخواست کی آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہوگی۔ الیکشن کمیشن نے گیلانی کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن روکنے کی درخواست واپس کر دی۔ پی ٹی آئی کو ترمیم شدہ درخواست لانے کی ہدایت۔ علی حیدر کی ویڈیو میں پیسے اور ٹکٹ کا کوئی ذکر نہیں۔ جن 16 لوگوں کی بات ہو رہی ہے نام دے کارروائی ہوگی۔ رکن الیکشن کمیشن کے ریمارکس۔ حکومت کی جے یو آئی کو ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے عہدے کی پیشکش۔ پرویز خٹک کی غفور حیدری سے ملاقات۔ جے یو آئی رہنما کہتے ہیں خٹک نے راہ چلتے کہا حکومت سینٹ میں مقابلہ نہیں چاہتی، چیئرمین حکومت اور ڈپٹی اپوزیشن سے ہونا چاہیے۔ انہوں نے جواب دیا ہے پی ڈی ایم کے فیصلوں پر عمل کریں گے۔ دوسری جانب پی ڈی ایم کا ڈپٹی چیئرمین کے عہدے پر جے یو آئی کا امیدوار لانے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم نے پرویز خٹک کو چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ منتخب کرنے کا ٹاسک دے دیا۔ ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے لیے اتحادیوں کو اعتماد میں لینے کا فیصلہ۔ ڈپٹی چیئرمین کا عہدہ کسی اتحادی جماعت کو دینے پر غور۔ عمران خان کی زیر صدارت اجلاس۔ پنجاب حکومت کی کارکردگی پر گفتگو۔ وزیر اعظم کا بڑی انتظامی تبدیلیوں کا عندیہ۔ عمران خان سے عثمان بزدار کی بھی ملاقات۔ جو یہ غریب ملکوں کے نواز شریف اور زرداری ہیں، ایسے فریزز آ جاتے ہیں کہ جی اگر کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے۔ ایک زرداری سب پہ بھاری کہ ایک آدمی کرپشن کے پیسے سے لوگوں کو خریدتا ہے، اس کو بڑا چلاکی اور انٹیلیجنس اور اس کی سیاسی بصیرت کے اوپر وہ چلا جائے۔ نواز شریف اور آصف زرداری جیسے حکمران چوری کا پیسہ باہر بھیجتے ہیں، پھر کہتے ہیں ایک زرداری سب پر بھاری۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان پھر مخالفین پر برس پڑے۔ کابینہ اجلاس میں کہا سینٹ انتخابات کا تماشا سب نے دیکھا، دوبارہ ایسا الیکشن نہیں چاہتے۔ امریکہ جیسا نظام لانا ہوگا۔ انتخابی اصلاحات اور الیکٹرانک ووٹنگ نظام لا رہے ہیں۔ حکومت اور اپوزیشن کا اپنے اراکین اسمبلی کے اعزاز میں عشائیہ۔ مریم نواز کا نون لیگ کے سینیٹرز کے اعزاز میں ہائی ٹی کا اہتمام۔ چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے انتخاب پر مشاورت۔ سینیٹر شری رحمان کا بھی پیپلز پارٹی کے سینیٹرز کے اعزاز میں عشائیہ۔ آزاد سینیٹر شمیم آفریدی کی پیپلز پارٹی میں شمولیت۔ ادھر چیئرمین سینٹ کا ریٹائرڈ اور نامنتخب سینیٹرز کے اعزاز میں عشائیہ۔ پی ڈی ایم کا بائیکاٹ۔ سپریم کورٹ میں این اے 75 ضمنی الیکشن سے متعلق کیس کی سماعت آج ہوگی۔ الیکشن کمیشن کے ری پول کے فیصلے کے خلاف پی ٹی آئی امیدوار نے اپیل کی۔ دوسری جانب الیکشن کمیشن نے حلقے میں 20 متنازع پولنگ سٹیشنز کا تمام عملہ تبدیل کر دیا۔ پولنگ سٹیشن نمبر 346 کا پریزائڈنگ افسر بھی تبدیل۔ حلقے میں 18 مارچ کو دوبارہ پولنگ کا اعلان کیا گیا۔ حکومت کا ریاست مدینہ کی جانب ایک اور اہم قدم۔ وزیر اعظم عمران خان کوئی بھوکا نہیں سوئے گا پروگرام کا آج آغاز کریں گے۔ سینیٹر فیصل جاوید کا ٹویٹ لکھا پروگرام کے تحت موبائل وین کے ذریعے مصروف شاہراہوں اور چوراہوں پر مزدوروں اور غریب افراد کو کھانا فراہم کیا جائے گا۔ پروگرام کا دائرہ کار پورے پاکستان میں پھیلایا جائے گا۔ عوام کو ایک اور جھٹکا۔ بجلی کی قیمت میں 89 پیسے اضافہ۔ نیپرا نے جنوری کو ماہانہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں اضافے کی منظوری دے دی۔ اطلاق مارچ کے بجلی بلز پر ہوگا۔ تمام لائف لائن صارفین اور کے الیکٹرک کو استثناء۔ آج سے آئندہ 4-5 روز تک ملک کے بالائی اور وسطی علاقوں میں بارش کی پیشگوئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مغربی ہواؤں کا سلسلہ آج پاکستان میں داخل ہوگا جو اتوار تک بالائی علاقوں میں موجود رہے گا۔ مختلف علاقوں میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری ہوگی۔ میگھن مارکل کے الزامات سے برطانوی شاہی خاندان میں بھونچال۔ بکنگم پیلس کا رد عمل بھی سامنے آ گیا۔ شاہی محل کے بیان کے مطابق ملکہ برطانیہ ہیری اور میگھن کو پیش آنے والے چیلنجز پر افسردہ ہیں۔
हैरी और मेघन की नस्ल परस्ती के इल्जामात को मलिका ने इंतहाई संजीदगी से लिया। हैरी, मेघन और आर्ची से मोहब्बत बरकरार रहेगी। ओलंपिक्स मुकाबले देखने की ख्वाहिशमंदों के लिए बुरी खबर। जापान का ओलंपिक्स सिर्फ मकामी तमाशाइयों की मौजूदगी में करवाने का फैसला। गैर मुल्कियों को टोक्यो ओलंपिक्स मुकाबले देखने की इजाज़त नहीं होगी। टोक्यो ओलंपिक्स 9 से 23 जुलाई तक होंगे। नाज़रीन, अहम खबर ये भी है कि रियासत मदीना की जानिब हुकूमत का एक और कदम। माशाअल्लाह, वज़ीर आज़म इमरान खान, कोई भूखा नहीं सोएगा प्रोग्राम का आज आगाज़ होगा। सेनेटर फैसल जावेद ने ट्वीट में कहा कि वज़ीर आज़म ने रवां साल के आगाज़ में इस प्रोग्राम के आज़म का इजहार किया था और अब इसका बाकायदा आगाज़ किया जा रहा है। प्रोग्राम के तहत मोबाइल वैन से भी मसरूफ़ शाहराहों और चौराहों पर मजदूरों और गरीब अफराद को खाना खिलाया जाएगा। कोई भूखा नहीं सोएगा प्रोग्राम का दायरा कार पूरे पाकिस्तान तक फैलाया जाएगा। और अहम खबर यह भी है कि वज़ीर आज़म ने परवेज़ खट्टर को चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट की हिमायत लेने का टास्क दे दिया है। ज़राए का बताना है कि हुकूमत का डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए इत्तेहादियों को एतमाद में लेने का फैसला। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्टी रहनुमाओं का अहम इजलास हुआ। इजलास में डिप्टी चेयरमैन सेनेट की नशस्त किसी भी इत्तेहादी जमात को देने पर मुशावरत हुई। वज़ीर आज़म ने पंजाब में इंतज़ामी तौर पर बड़ी तब्दीलियों का इंदिया दे दिया है। वज़ीर आज़म ने इजलास से पहले वज़ीर आला पंजाब से अहम मुलाकात भी की थी। आपको बताते चलें कि वज़ीर आज़म ने परवेज़ खट्टर को चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट की हिमायत लेने का टास्क दिया है और ज़राए का ये बताना है कि हुकूमत का डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए इत्तेहादियों को एतमाद में लेने का अहम फैसला भी सामने आया है। और इस्लामाबाद में नौमुंतखब सेनेटर्स के एजाज़ में दावतों का अहतमाम। चेयरमैन सेनेट सादिक संजानी और पीपल्स पार्टी के शरी रहमान ने नौमुंतखब सेनेटर्स को इशाया दिया। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज की जानिब से भी सेनेटर्स के लिए टी पार्टी का अहतमाम किया गया। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाब पर मुशावरत का सिलसिला भी जारी रहा। इस्लामाबाद से तैयार करदा ये रिपोर्ट देखते हैं। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने मिनिस्टर्स इनक्लेव में नौमुंतखब सेनेटर्स के एजाज में अशाइया दिया। अशाइये में तहरीक इंसाफ और इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स शरीक हुए। अशाइये में तहरीक इंसाफ, MQM, बलोचिस्तान अवामी पार्टी के नौमुंतखब सेनेटर शरीक हुए। एजाज चौधरी, अली जफर, डॉक्टर जरका, सैफुल्ला न्याजी, वफाकी वज़रा परवेज खटक, आजम सवाती, कायदे ऐवान सेनेट डॉक्टर शहजाद वसीम और दीगर शरीक थे। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी, शहजाद वसीम, बैरिस्टर अली जफर, एजाज चौधरी, कामिल अली आगा समेत फाटा के आजाद सेनेटर्स ने भी शिरकत की। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शरी रहमान ने भी पीपल्स पार्टी नौमुंतखब सेनेटर्स के एजाज में शाइया दिया। अशाई में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी शिरकत की। आजाद सेनेटर शमीम आफरीदी ने अशाई में बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। अशाई में सैयद यूसुफ रजा गिलानी, राजा परवेज अशरफ, फैसल करीम कुंडी, नवीद कमर, लतीफ खोसा, हमायूं खान, सईद गनी, अमजद आफरीदी और दीगर ने शिरकत की। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने नून लीगी सेनेटर्स के एजाज में हाई टी का एहतमाम किया। तकरीब में सीनियर नायब सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शाहिद खाकान अब्बासी, राजा जफरुल हक, परवेज रशीद, आजम नजीर तारड़, इरफान सिद्दीकी और दीगर सेनेटर्स शरीक हुए। मरियम नवाज ने लीगी सेनेटर से चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाब पर मुशावरत की। इजलास में मुस्लिम लीग नून की आइंदा की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया।